Good morning, dear students. In my last class, we started construction of tangents to the given circle. Let us continue our discussion. So, I have selected one more problem from the exercise. Draw a line segment AB of length 8 centimeter, taking A as a center. So, I have a line segment AB. Let us construct a line segment AB of length 8 centimeter. So, I am going to construct a line segment of 8 centimeter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, the length is 8 centimeter. This is my first step. And taking A as a center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. I need to construct two circles at each point A and B. One on the point I need to construct the circles of radius 4 and 3 respectively. So, I am going to measure 4 centimeter radius. Yes. Now, by taking A as a center, I am going to draw a circle of radius 4 centimeter. So, this is a circle of radius 4 centimeter. And I am going to draw one more circle of radius 3 centimeter. Now, I am going to fix my radius as 3 units, 3 centimeter, and I am going to draw one more circle from this end point, that is from B. Right. Let us write the steps of construction here. So, what is my step 1? Step 1, draw a line segment AB of length 8 centimeter and draw circles of radius 4 centimeter and 3 centimeter as A and B as centers respectively. So, draw a line segment AB of length 8 centimeter and draw a circle of radius 4 centimeter and 3 centimeter with A and B as centers respectively. So, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. Now, what is my next step? Very easy. To construct the tangents to this circle, that is a circle of radius 4 centimeter. For time being, forget this circle. ಇದನ್ನ circle ನ ಮರ್ತುಬಿಡಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, this B will become the exterior point for this circle. This B is the exterior point to this circle and this A is the exterior point to this circle. So, to construct the tangents to this circle, forgot the second circle 3 centimeter ಇಂದ ಮರ್ತುಬಿಡಿ. ಈ B ರ exterior point ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ tangent ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. To construct the tangents to this circle, remove this circle and construct the tangent to that. So, that completes our construction. So, first I am going to, for timing, I am delete this circle, illa anta assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I am going to treat this as the circle and B is the exterior point. So, already ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ center to the circle ಗೆ. Now, I am going to bisect that AB. So, how I can bisect that? Take more than half as radius, draw an arc on above the line and also on below the line with same radius, without changing the radius, with B as a center, cut those two arcs. I will get a point. Draw a line to join those 2 points. Actually, that has to pass through that circle, touching that circle. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 4 centimeter ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now I got
a point, let me take this as O or M, I can say midpoint. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. Now after this, draw a dotted circle with either OB or OA as radius. ಸೊ OB ಅಥವಾ OA ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿತ್ the task to cut these two circles. Now we can observe the dotted circle touches the bigger circle at 2 points. Take this as T1 and this as T2. Now join this T1 to B. Join this T1 to B. And this T2 to B. So these two are the tangents to the bigger circle. Next we can observe the same dotted line touches the smaller circle at 2 points. Take that as T3 and T4. So join this T3 to A because we need to construct the tangents to this circle from the A. So again this will become the midpoint for the AB. So one line one midpoint irak sadhya. So adike ide point agutte, and again we will get the same circle. So no need to take the next step for the other circle. So by using these points only we can join, we can get the tangents to the other circle. So we can say, therefore what we can say, B T1 and B T2 are the tangents to circle with radius 4 centimeter. Similarly, A T3 and A T4 are the tangents to circle with radius 3 centimeters. So those are the tangents to the circle. So now we will complete the step 2. What we did in the step 2? Draw a perpendicular bisector of AB and with O as a center draw a dotted circle which makes given circles. I can say given circles at T1, T2, T3 and T4. Then join PT1, PT2, PT3 and then join, so external point is not P here, join BT1, BT2, then AT3 and AT4. So ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the tangents for both the circles. So this is the 5th problem in our exercise. Pause the video and complete your construction. Now we completed the first type of construction of tangent, that is constructing the tangent from the external point by using the center. So external point in the tangent na draw ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ by using the center. ನಾವು center use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, join the center and the exterior point ಅಂತ. That is the first type. Now we are moving to the second type, that is draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are
inclined to each other at an angle of 60 degree. The second type is when the inclination between, that is angle between the tangents are given. So angle between the tangents ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ರಫ್ ಫಿಗರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ circle of radius 5 centimeter with center O. I need to construct a tangent, angle between them will be exactly 60 degree ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 60, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಥಿಯರಮ್ 1 ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಸೇಸ್ the radius through the point of contact is always right angle, ಅಂದರೆ perpendicular ಇರುತ್ತೆ. Now by using the angle sum property of a quadrilateral, if this is 90, this is 90 and this is 60, the sum will be 360. So 180 plus 60 is 240. If these two, sum of these is 240, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ 360 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 120. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 60, ದಿಸ್ ಈಸ್ 120. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 120, ದಿಸ್ ಇಸ್ 60. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 80, ದಿಸ್ ಇಸ್ 100. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 100, ದಿಸ್ ಇಸ್ 80. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನಾನು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ this quadrilateral, if I say this is OABC, this OABC is a cyclic quadrilateral. ಅದು cyclic quadrilateral ಆಗುತ್ತೆ. cyclic ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ 60 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು? 120, 90, 90 ಬರೋ ಥರ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು write the steps. First I am going to take a circle of radius 5 centimeter. The radius is 5 centimeter. Now to construct the tangent, so what I am going to do, I am consider a radius. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ O, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ OA ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್. ಯಾಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೂ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ಗೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ A ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಯರ್. By using compass I need to find the 90 degree and I am going to cut an arc for 60 degree and 120 degree, and we know what 90 exactly lies between 60 and 120. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 120 ಐ ಆಮ್ ಕಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಕ್. ಆಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು E ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120ನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್.
ಡ್ರಾ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚ್ ಟಚಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಓ ಎನ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. It has to touch our OA. Now with the same radius cut arcs. So this first arc gives 60 degree, second arc gives 120. So direct agi sikbidutte nimage. So this is 120. Then join these two. So what is the angle between this? This is 120 degree. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 90 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 90 ತಗೊಂಡೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. ನಾವು ಅಟ್ ಬಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಂಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. Draw a semicircle and with this as a center draw a arc that gives 60, and this as a center draw one more arc, this is one more 60, that becomes 120. 90 will becomes exactly between 60 and 90. Adakke by taking more than half as a radius, draw arc and with B as this point as a center, cut that arc. Now I got two more points. So one is this and one is B. Join these two. That meets our first tangent at some point. Take that point as T. ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. So this is the method of construction. If you want to construct this type, that is angle between the tangents ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 80 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 90 ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 90 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 60, 90, 120, 45, 22.5 ಈ ಥರದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 100, 81 ಡಿಗ್ರಿ, 85 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸೇ ಕೂಡ ಬರೋ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟು ವೆರಿಫೈ. ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪಾಸ್. In other cases, try to avoid, you can use your protractor. In other cases, try to avoid the protractors. You have to show these construction, these all arcs. What I wrote arcs, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. If they constructed 90 degree at one point of contact, give 1 mark ಅಥವಾ half mark. If they constructed angle at the center 120 degree, give half mark. ಇಲ್ಲಿ 90 ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕು, 2 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕು. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಕ್ ಬರೀದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ radius 5 centimeter and draw a radius OA. Radius OA. Step 2, construct the angles OAT is equal to 90 degree. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಆ ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ವ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. OAX ಫಸ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ರೇ ತಗೊಂಡಿರೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. OAX is equal to 90 degree. AOB is equal to 120 degree and OBT is equal to 90 degree by using compass. This is very, very important.
then step 3 ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎ ಆರ್ required tangents. Very only 3 steps we need to follow. So ನನಗೆ required tangents ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I hope you all are clear. Write down the steps of construction. Yes, this is my next problem. Let ABC be right triangle. They given a right triangle here in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm and angle B is equal to 90 degrees. So they given a right angle triangle with B as a right angle. BD is the perpendicular from B on AC. So for example, let us write nature of the construction. So ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು right angle triangle ಇದೆ. Let me take this as a right angle. There this is what B right angle and they given BC is 8. So base ಸ್ವಲ್ಪ length ಇದೆ. So this is 8, this is 6 CA. Now I need to construct a perpendicular from B on AC. From B ಇಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ದ ಸರ್ಕಲ್ ಥ್ರೂ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ದ ಸರ್ಕಲ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ 8 cm. I am going to construct the 8 cm line here. So this is a line segment of 8 cm. BC length is 8 cm. I need to construct a right angle here. For that I am going to use the compass. I am going to fix some radius here and I will draw a semicircle with B as a center that touches the BC. Now with the same radius I am going to cut the arcs, one that gives 60 and one more arc that gives 120. So 90 lies exactly between 60 and 190. I am going to bisect it. I am going to consider the 60 arc as initial point. I am going to take more than half as a radius and I am going to draw an arc with same radius with 120 point as center. I am going to cut that arc. Now I will get a point. Now I am going to join this point to B. We can measure it, that is exactly 90 degree irutte, that is by construction. So now I need to take one more line segment AB from B. The length will be 6 cm ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ 6 cm. With B as a center I am going to cut an arc. So we have to avoid use scale use ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಆದರೂ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಸಿ. The length is 6 cm. Join A and C. AC length ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So my triangle is over now. Now what I have to do, I need to draw a perpendicular to AC from B. Perpendicular ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಎ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಬಿ ಎನ್ನೇ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಬಿ ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ by using angular bisector. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಥಿಯರಮ್ ಇನ್ 9th standard. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್
ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಯಾಮೀಟ್ರು ನೀವು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎ ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ವಿತ್ ಬಿ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೀಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಸಿನ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಸಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಫ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೇಡಿಯಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅರ್ಧ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಆರ್ಕ್ಸ್. ವಿತ್ ಸಿ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ದೋಸ್ 2 ಆರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ನನಗೆ. So take this as some m, midpoint adinde m anta tagolli. Now with MC or MB as a radius, draw a semicircle that meets AC at some point. Adu AC ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ, take that point as D. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ D ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Now join this D to B. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಮುಗೀತು. ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೆಕೆಂಡು. ಥ್ರೂ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಡ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕಲ್. So circle through BCD is drawn. Now construct the tangents. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ. ಎ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಯೋ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಲೆಂತೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಬಿ ಇಂದ ಎ ವರ್ಗೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತು ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಎ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎ ಇ. ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎ ಇ. And this AD. So we can observe AB and AE are the required tangent. Therefore, AB and AE are required tangents. So let us write the steps of construction for this. Let me erase this. First ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, step 1, construct a right triangle with angle B is equal to 90, AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. Step 2, draw perpendicular bisector. Draw perpendicular bisector for BC
which meets BC at M. Then draw a circle with center M and BM or CM as radius, which meets AC at D. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿ ಸಿನ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಮ್ಮಿಂದ ಬಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗೆ ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅಟ್ ಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ angle D is equal to 90 degree by the property. Now step 3. Measure length of AB and cut an arc on circle on other side. Then AB and AE are required tangents. So this is the steps for construction. Pause the video and write down the steps and practice this construction more times. So because most of the students feel difficult to do this problem, we'll get